I heartily welcome you all again for the biology class, dear students. In my last hour of teaching, we learnt about the organelles like the ribosomes, the cytoskeleton and cilia and flagella. In this particular class, we are going to learn about the left three organelles of the eukaryotic cell. Those are the centrosome and the centrioles, nucleus and one more is the microbodies. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಿ ಅಥವಾ ಕೋಶೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಲನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಉಳಿದಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳಾದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಯ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್. ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ it consists of the two cylindrical structures known as the centrioles. They are surrounded by the amorphous pericentriolar material. These are both the centrioles. This is a amorphous pericentriolar material which is surrounded by the two centriole. This structure is called as centrosome. So that the centrosome consists of the two centrioles, the two cylindrical shaped centrioles which is surrounded by the amorphous pericentriolar material. These two centrioles are perpendicular to each other and they are having an organization like the cartwheel. They are having an organization like the cartwheel. These are made up of 9, the outer one is made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils. They are triplet in nature. These peripheral fibers are made up of the tubulin proteins. They are made up of tubulin proteins and these cartwheel like structures are the peripheral fibers are interlinked. They are interlinked. Adjacent peripheral fibers are interlinked by the linkers. The central part of the centriole which possesses rod shaped proteinaceous mass, this is called as hub. The central part of the centriole, it possesses a rod shaped proteinaceous mass is called as hub. This mass is connected with the wheel or cartwheel like apparatus or peripheral fibrils by or through the radial spokes. And this is about the structure of the centrosome. And these centrosomes form the basal bodies for the cilia and flagella. We learnt about, in my last hour of teaching, we learnt about the structure of cilia and flagella. These cilia and flagella are originated or formed from basal bodies which are like a centriole. And the centriole also forms the spindle fibers. The spindle fibers in turn form the spindle apparatus during the cell division of animal cell. So that the centrioles are present only in the animal cell. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಧ್ಯಕಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯಕಾಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯಕಾಯದೊಳಗೆ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯಕಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯಕಾಯದೊಳಗೆ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, there is amorphous pericentriolar material ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ
ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪೆರಿಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೇನು ಅಮೋರ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ, ರಚನೆ ಇಲ್ಲದ, ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಆಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋರ್ಫಸ್ ಪೆರಿಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವ, ಒಂದು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇರ್ತವ, ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ರಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲಂಬವಾಗಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡಿ, ಚಕ್ಕಡಿ, ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ, ಚಕ್ಕಡಿಯ ಬಂಡಿ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕಡಿಯ ಬಂಡಿ, ಒಂದು ಚಕ್ಕಡಿಯ ಗಾಲಿಯ ಕಥ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ 9 evenly spaced peripheral fibrils. These cartwheel of organization is made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಟ್ಯುಬುಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯುಬುಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ನಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು? 9 ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಹೀಗೆ 9 ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಟ್ಯುಬುಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ನಾರುಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರುಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಜೋಡಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆತ್ತದಾಕಾರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ದ ಮಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೆತ್ತದಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಘನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಾಹ್ಯ ನಾರುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಯ ಹೇಗೆ ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ದಿಂದ ಅವೇನಿರ್ತಾವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ದ ಒಂದು ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಜಿಲ್ಲಾ. ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಜಿಗಳ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೂಲ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಫೈಬರ್ ಅಂದರೆ ನಾರು, ಕದಿರಿನ ನಾರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕದಿರಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವಾಗ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕದಿರಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಚನೆಗಳಿರ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಯದ ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The nucleus is a specialized and principal cell organelle. It contains the genetic information and control all metabolic activities and cell division of the cell. The nucleus was first discovered by Robert Brown in the year 1831. Later on, the materials which are present in the nucleus is termed as, or it is coined by, the chromatin by the Fleming. ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ, ಜೀವಕೋಶದ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ.
ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಶಕ್ಕೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಶನ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿವೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ an envelope. It is double membrane structure. It is having the two membranes, inner membrane and the outer membrane. They run parallel to each other. The parallel to each other. There is a space between the outer membrane and the inner membrane is called as perinuclear space of 10 to 15 nanometer. This act as the barrier between, it is act as the perinuclear space is act as the barrier between the cytoplasm and the nucleus. Sorry, the nuclear envelope is the barrier between the nucleus and the material present in the nucleus and the cytoplasm. What I said, it is nothing but the electronic microscopic studies reveal that the nucleus is surrounded by one membrane, double membrane structure called as nuclear envelope. The nuclear envelope is consist of two membranes, the inner membrane and the outer membrane, and they run parallel to each other. This nuclear envelope is act as a barrier between the materials which is present inside the nucleus and into the cytoplasm. The space, there is a space between two membranes. That space is called as a perinuclear space. It's about 10 to 15 nanometer in size. This space is present in between, and at many spaces, at many times or at many spaces, there is these two membrane they fuse to form the minute pores in the nuclear envelope. These pores are called as nuclear pore. The nuclear pore helpful for the two-way movement of the materials, that is RNA and protein, between the nucleoplasm to the cytoplasm. Nucleoplasm to the cytoplasm. The outer membrane of the nuclear envelope is continuous with the endoplasmic reticulum, and this endoplasmic reticulum bears the ribosome over it. And the inner membrane is connected with the nucleoplasm. The nucleoplasm consists of the spherical shaped structure called as nucleolus and a network of nucleoprotein fibrils. And what is the nucleoplasm consist of? It consists of a spherical shaped structure called as nucleolus. And also it consists of a network of nucleoprotein fibrils is called nucleoplasm or chromatin. There is a network of nucleoprotein fibrils is called as chromatin. It is called as the chromatin. The nucleolus is mainly a non-membrane bond structure, and its content is spread all over in the nucleoplasm, and it is a main site of the synthesis of active ribosomal RNA. Nucleolus is a non-membrane bond structure present in the nucleoplasm, and its content is spread all over the nucleoplasm, and it is the active site of the synthesis of ribosomal RNA. Whereas the chromatin consists of mainly DNA, and this at the time of cell division, this chromatin is condensed to form the chromosomes. The
The chromatin is condensed from the chromosome. The chromosome mainly made up of, or it is having the DNA and non or basal proteins. The basal proteins called as histones. The chromosome is having, or it is having the DNA and some basic proteins called as histone proteins, and also it consists of some non-histone proteins and RNA. Little amount of RNA is also present in the nucleoplasm. This chromosome having the primary constructions called as centromere. The centromere is surrounded by the disc-shaped structure. Centromere is surrounded by the disc-shaped structure is called as kinetochore. And the centromere holds the two chromatids of a chromosome. The centromere holds two chromatids of a chromosome. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲಸ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1831 ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅಂತೀವಿ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ ಯಾರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರ? ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾಮಕರಣ. ಇದರ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ electronic microscopic studies reveal that the nucleus is surrounded by a membrane is called as nuclear envelope. It is a double membrane structure. ನೋಡ್ರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ದ್ವಿಪದರದ ಏನಂತ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್, ದ್ವಿಪದರ ದ್ವಿಪೊರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೊದಿಕೆ 2 ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಔಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆ, ಇನ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಪೊರೆ, 2 ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಡುವು ಎಂತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು 10 ರಿಂದ 15 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಏನು ಹೇಳಿದೆನೋ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೊದಿಕೆ 2 ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು 10 ರಿಂದ 15 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆಯ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆಯ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ RNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ರವಾನೆ ಆಗ್ತವೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಟೂ ವೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಸ್ತುಗಳೇನಾಗ್ತವೆ? ರವಾನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋಶದ ಪೊರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊದಿಕೆ, ಇದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಅದು ನಿಂತದ. ಯಾವುದು? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊದಿಕೆ. ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ? ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪೊರೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪೊರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ಆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸುತ್ತುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತವೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪೊರೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಸ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ರಚನೆ ಇರ್ತದ, ಸಾಂದ್ರ ಕಾಯ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ರಚನೆಯ ಸಾಂದ್ರ ಕಾಯ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸಾಂದ್ರ ಕಾಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬ್ರಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜಾಲ ಇರ್ತದ, ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಿರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಾಂದ್ರಕಾಯ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೊರೆ ರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ರಚನೆ. ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದರ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಡೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದಲ್ಲಿನೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNAದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. at the time of cell division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. At the time of cell division the chromatin is condensed to form the chromosome. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಹಂತದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿಗಳು ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವ ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗ್ತವ. ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿಗಳೇನಾಗ್ತವ ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು. ಈ ವರ್ಣತಂತುದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ DNA. ಅದರೊಳಗೆ DNA ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತವ ಈ ವರ್ಣಗ್ರಾಹಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೇನ್ಲಿ DNA ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು, ಹಿಸ್ಟೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ RNA ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮದ ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಆತಾಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಣತಂತು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಸಂಕೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ವರ್ಣತಂತುವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The chromosome having the primary construction it is called the centromere ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೋಚನ ಇರ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರದೊಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯಖಂಡ. ಸೆಂಟ್ರೋಮಕನ್ನಡದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ centromere at both sides having the disc shaped structures or it is surrounded by disc shaped structures called as ಕೈನೆಟಿಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಮಧ್ಯಖಂಡದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೈನೆಟಿಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೈನೆಟಿಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದ ಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ based on the structure
based on the position of the centromere. Based on the position of the centromere, the chromosomes are classified into 4 types. Those are metacentric, ಏನದು ಸಬ್ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಮೂರನೇದು ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. Based on the position of the centromere, the chromosomes are classified into 4 types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. The metacentric chromosome having centromere at the center, so that it forms 2 equal arms, whereas the submetacentric chromosomes having the centromere just little bit away from the center, so that one arm is the smaller one, other arm is longer one, whereas acrocentric chromosome having the centromere near to the one end of the chromosome, so that one arm is largest one and other one is very small one, whereas telocentric chromosome having the centromere at the one end of the chromosome. ಹೀಗೆ 4 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಧ್ಯಖಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು 4 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾಂಸಖಂಡ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಈ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಈಕ್ವಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಯಾವುದಿದು ವರ್ಣಕಡ್ಡಿ ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಏನು ಸೆಂಟ್ರೋಮೇರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೂರದು ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಏನು ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು some chromosomes or few chromosomes are having the secondary construction at constant location. Some or few chromosomes are having the secondary construction at constant location. They form sometimes or they not form others time. This secondary construction is called as satellite. This satellite helpful for the formation of the nucleolus after the cell division. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೋಚನಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕೋಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕೋಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅನುಯಾಯಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಟಲೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಟಲೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಒಂದು ಆಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The microbodies are small vesicle-like structures or tiny vesicle-like structures. They present in both animal cell and the plant cell. They are having or they consist of enzymes and different substances. And the example for the microbodies are the glycosomes and the peroxisomes. This is about the microbodies. Microbodies ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಳು.
ಇವುಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೋಶಕಗಳ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ರಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೋಶಕಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಯಗಳು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಕ್ಸೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಕ್ಸೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ನಾವಿವತ್ತು ಜೀವಕೋಶ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಬಹಳಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಇದರ ಮುಖೇನ ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಜೀವಕೋಶ ಒಂದು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತನಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.